कथा कहीदेले आपण मैंने हसी हसी बेदम हो तेणु मु रिक्वेस्ट करी समस्त को निज पेट को जोर से चिपिक धरवाई कारण बर्तमान मंच में जी अच्छा आपण मन को हसैबे आपण मन को नचैबे निश्चित भाव में शीत छाड़ी तेणु विलंब कर माइक को हेड ओवर कर सर को स्टेज इज योर्स आमे अच्छे निश्चित भाव में एंटरटेन करने आपण को पछरे एते ठंडा कौन है जैकेट दरकार जय जगन्नाथ आपण मानु धन्यवाद दवा का जो बसचंदी मोर एटी इंडिकेटर जलुछ मु एकना ओ कहले इनकम वाइब्रेशन मोड को पड़ी आछी मु सुनि दिली ओडिसा रो काश्मीर होची दारिंगबाड़ी किंतु आज आसी एटी सुनली सेठी 7 डिग्री बेले एटी 5 डिग्री मत लगुच जमी गोटे पानी रे बेके बुड़ी मु कथबार्ता करते ठंडा माने कौन कहबी सर्वप्रथम जे प्रकृति कोल आपण मैंने बर्तमान अच्छा दिल्ली रे बर्तमान पॉल्यूशन गोटे लेवल पहुंच जाइए सारा एशिया रो बर्तमान सबुठारु अधिका पॉल्यूटेड होची आम ओडिसा रो तालचे भुवनेश्वर रे पॉल्यूशन कटक रे पॉल्यूशन मते लागुची यही जगहटा हूँ सारा ओडिशार बोधे फुसफुस एते सुंदर प्रकृति सार मते जने कहले ए जिल्लार 70% हूँ जंगल एवं आज पर्यंत नष्ट हो नथिबा जंगल जो गला थर भी जगह को आसती कही जे प्रकृति भितर आपण मैंने बंची जानतु कौ जन्म पुण्य फल आपण ये जगह जन्म होती पेटे पेटे फल निश्वास नौकरी बाहर जगह एमतीका परिस्थिति है मत लगुच पिला जो स्कूल को जी पछाड़े सिलिंडर टांगी जी निश्वास मारे लगी से जगह आपण मैंने इतने सुंदर भाव में अच्छा प्रकृति कूल फूलर राणी फुलबाणी कंधमाल महोत्सव एडे सुंदर भाव में प्रशासन तरफ आयोजन कर प्रशासनिक सबू अधिकारी माने तत्परतार सहित यह कार्यक्रम को सुंदर भाव में केमती करहब से चेष्टा चलती एवं एते ठंडारे भी आपण माने चमत्कार भाव में बसिचंदी आज उद्घाटनी संध्या समस्त को मो तरफ कोटि कोटि प्रणाम जनाऊँगी एठिकार माँ आराध्या बराह देवी प्रभु जगन्नाथ आपण मान को सब बेले सुंदर परिवेश भितर रखी था सतरे एते ठंडा मुझे भितर बसती मुझे भावुली ठंडा ना किंतु ये आसिक देखला मुझे भावुँ 5 मिनट मत ठिया कर काठ गोटे जोरदार ताली मारे लगे शीत दिने जय जगन्नाथ शीत दिने ताली मारे कथा कहवा कथा नुह कारण टका सब प्लेट भितर हाथ पुरे देते भाउज मैंने एमती छातर भितर हाथ क्या ताली मारिया लगी कह सी कह तू पड़ा ये ठंडा हाथ खोली हम कि ताली मारी हम ना सबुठ इंटरेस्टिंग कथा मुझे शीत दिन हसवा लगी भी कहली कहीं कहले शीत दिन ओठ फाटे क्या हसवा लगी कह सी भी गुटुआ खाइला भाई सुंदर जगह तो जी गुरुजन मैंने अच्छा समस्त को प्रणाम जन भारी सौभाग्यर कथा जो प्रशासनिक अधिकारी मानक आज देखिली आपण मान सुंदर कार्यक्रम कर चेष्टा थले जोरदार ताली हो जाऊ कारण मुझे देखिली कलेक्टर सार पाखु आरंभ करके सब कलेक्टर हूँ पीआईटी हूँ कल्चरल डिपार्टमेंट हूँ इंजीनियर सार माने हूँ मैडम माने हूँ इतने सुंदर भाव में कार्यक्रम कर बाहर में अनेक जगह को कार्यक्रम कौ जगह देखनी से प्रशासन सब अधिकारी मान मो तरफ कोटि कोटि प्रणाम उपस्थित गुरुजन मान को प्रणाम जी भाई मैंने अच्छा सब हाथ हल्ई दिखाँ टोका मैंने भाई मान भौणी मैंने जी अच्छा हाथ हल्ई दिखाँ ये सुंदर परिवेश भितर कौन कहि बर्तमान भावुँ बर्तमान एत एक्साइटेड हो राति कौन कहले आपण मान गरम आसो बर्तमान मुझे कथा भावुँ बर्तमान मोर बड़ टेंशन आपण सब गाधौन ना नहीं कहीं ये जो ठंडा होर्तमान आम गोटे इंटरेस्टिंग पॉइंट आप मार्क करेंगे जे बर्तमान प्राय आम गोटे अभ्यास हो जाए राति 1-2 जाए क्या निद होना कमल भितर पशि जाओ मोबाइल देखुता उठिला बेलू 9:30-10 सत कथा हाथ में छाती हाथ रखी मत कहे केते जन 6 मास भितर सूर्य उदय देखी ना मत कहे सूर्य बाहर देखी नी एत गर्भ हाथ देखुन देखो एक्चुअली घटना हूँ
ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ। ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ। ଫେସବୁକ୍ ର ଚିହ୍ନଟା କଣ କହିଲେ? ଗୋଟେ ଏଫ୍ ଥାଏ, ଦେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭାବିଲି ଏଫ୍ ଫର ଫେସବୁକ୍, ନା ମୁଁ ଗବେଷଣା କଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ଫେସବୁକ୍ ବାଲା ବହୁତ ଚାଲାକ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ମୋବାଇଲ ଧରି ଧରି ଲୋକ ଗୁଡା ଏମିତି ହେଇଯିବେ, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଫ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବେ। ମୋବାଇଲ ସବୁବେଳେ ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଫ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି କି ନାହିଁ କହିବେ ଫେସବୁକ୍। ବୁଝିଲେ ତ? ଫେସବୁକ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ସମୟରେ ବିଲରେ ବନିଶୀ ପକେଇଲା ବେଳେ ବିଲ ପାଣି ପିଇ ଦଉଥିଲେ, ଆମର କିଛି ହଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ପିଲା ପ୍ୟାକେଟ୍ ମିନେରାଲ ୱାଟର ପିଇଲା ପରେ ବି ଏଗୁଡାକୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜିକାଲିଆ ପିଲା ଯୋଉଗୁଡା ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଜେନେରେସନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜେନ୍ ଆଲଫା, ସେଗୁଡା ଖରାକୁ ଗଲେ ନାଲିଆ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ଛାଇକି ନେଇ ଆସିଲେ ଟିକେ ଶୀତକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଧଳା ପଡିଯିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ପିଲା ଗୁଡାକର ଅବସ୍ଥା ବି ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେଖି ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି, ସେ ସବୁ ବାନ୍ତି ଗଲେଣି। ଦେଖିବା ଆଗ କାଳରେ ପିଲାମାନେ ଆମ ବୟସରେ ଯୋଉମାନେ 30 ପ୍ଲସ୍, ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଏମିତି ଚାଲୁଥିବେ। ଆଜିକାଲିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଚାଲୁଥିବେ। ତାମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟା ବଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି। ଜିମ୍ ଯଦି 3 ମାସ ଗଲା ପରେ ମସଲ୍ସ ବାହାରି ପଡୁଛି, ତାମାନେ ମୋବାଇଲ ଯେ ଦିନରେ 18 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ଦେଖିବ, ତା ଏଇ ହାଡ଼ଟା ବି ବଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲା ହୁଏ, 46ଟା 46 କ୍ରୋମୋଜୋମକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୁଏ। 23ଟା ମା ପାଖରୁ ଆସେ, 23ଟା ବାପା ପାଖରୁ ଆସେ। ଇଏ ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଅଲରେଡି ବାପା ବି ବଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି, ମା ବି ବଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ୟା ପରେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଗୁଡା ବି ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେବେ, ମା ପେଟରୁ ଏମିତି ହେଇକି ଆସିବେ। ଇଏ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସକାଳୁ ଯୋଉ ଉଠିବା ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାହଉଛି, ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ପ୍ରାଣିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଶୀତ ଦିନେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ସକାଳୁ ଉଠେଇବ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ। 2 ନମ୍ବର, କାହାକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗାଧେଇବାର ନୂଆ ପ୍ରକାର ମୁଁ 3 ପ୍ରକାର ଆବିଷ୍କାର କରିଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଦର୍ଶନ ସ୍ନାନ, ଯିଏ ଗାଧଉଥିବ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗାଧୁଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ପର୍ଶ ସ୍ନାନ, ଯିଏ ଗାଧେଇଥିବ ତାକୁ ଯାଇକି ଛୁଇଁବେ, ତାକୁ ଛୁଇଁକି କହିବେ ତବ ସ୍ନାନ, ମମ ସ୍ନାନ, ସମ ସ୍ନାନ। ତାମାନେ ତୋ ଗାଧୁଆ ମୋ ଗାଧୁଆ ସମାନ, ମୁଁ ଗାଧୁଆ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ନାନ, କମଳ ଭିତରେ ଶୋଇକି ଭାବିବେ ମୁଁ ଗାଧଉଛି। ଇଏ 3 ପ୍ରକାର ଗାଧୁଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମିଶନ ଦିଆଯାଉ। ଯିଏ ସକାଳୁ ଉଠେଇବ, କମଳ ଟେକି ଦେଇକି ଉଠ ବୋଲି କହିବ, ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ। କାରଣ ଇଏ ଥଣ୍ଡାରେ ଗାଧେଇବା ଯା ମଣିଷକୁ ମାରିଦବା ସେଇଆ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଗରମ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। କରୋନା ରୋଗ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଦେଖିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କସସ୍ ହେଇଯାଇଛେ। ଏବେ ଗାଁ ଗହଳି କଣ, ସହର କଣ, ସକାଳୁ ଦେଖିବେ ସବୁ ଲୋକ ହଳ ହେଇକି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତ ମୁଁ ଥରେ ଭାବିଲି ଯେ ନା, ଇଏ ଯୋଉ ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆସିକି କାରବାଇଟି ଯେ ଆମ୍ବ ଭଳିଆ ହେଲାଣି, ଆକୁ ସଜେଇବାକୁ ପଡିବ, କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୋ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ବାବା ରାମଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମଦେବ। ସେ ସକାଳୁ ସବୁ ଗ୍ରୁପ ବସେଇକି ଓଲମ ବିଲମ କପାଳ ଭାତି ଏମିତି ସବୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବା କହିଲେ? ଏମିତି କହିଲେ, ପପୁ ବାବୁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯେତେ ସକାଳୁ ଉଠିବ ତାର ସେତେ ଲାଭ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମିଜ କହୁଛି, କାଲି ପାଖରୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିବି। ତାପରେ ଦିନ ସକାଳୁ 5ଟା ବେଳେ ଉଠିକି ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକରେ ଗଲି। ଆଉ ଜଷ୍ଟ 2 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଗଲା, 2ଟା ଟୋକା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଲେ, ମୋର ଏଇଠି ଛୁରୀ ଲଗେଇଦେଲେ। ଏଇଠି କହିଲେ ମୋବାଇଲଟା ଦେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଦେ, ମୋବାଇଲଟା ଦେଇଦେଲି। କହିଲେ ପର୍ସ ଦେ, ପର୍ସଟା ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଥାନାକୁ ଗଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ସେଇ ସାମରାମ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଫାଇଦା, ଏଇଟା ମୋର ଫାଇଦା। ମୁଁ ଗଲି, ମୋ ପର୍ସ ନେଇଗଲେ, ମୋବାଇଲ ନେଇଗଲେ। କାହିଁକି ମତେ କହୁଥିଲେ? ମତେ ସେ ସାମଦେବ ବାବା କହିଲେ, ତମକୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଯିଏ ଯେତେ ସକାଳୁ ଉଠିବ ତାର ସେତେ ଲାଭ। ସେ 2 ଜଣ ତମଠାରୁ ଅଧିକା ଆଗରୁ ଉଠିଥିଲେ, ଯୋଉ 2ଟା ତମ ପାଖରୁ ନେଇକି ଗଲେ। ମୁଁ ନା ଆଜ୍ଞା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ମୋ ଦେଇକି ହବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଯାହା ଶିଖେଇବା କଥା ଶିଖାନ୍ତୁ। ସେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଉଲମ ବିଲମ କପାଳ ଭାତି ଜଷ୍ଟ ବସିକି ମୁଁ କରୁଛି, ହଠାତ୍ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଆସିଲେ, ସାମଦେବ ବାବାଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିକି ମୁଁ ଘର ପାଖରେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲି, ଆଜି ମତେ ଲୋକ ପିଟିଲେ, ବାଡେଇଲେ। ମୁଁ ସେ ବାବା ପଚାରିଲେ କାହିଁକି? ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଥିଲେ ଆସନ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନ ହଉଛି ଶୀର୍ଷାସନ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଶୀର୍ଷାସନ? ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ଗୋଡ 2ଟା ଉପରକୁ। ସେ ବାବୁ ଜଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବାଲକୋନିରେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଶୀର୍ଷାସନ କରୁଥିଲି, ମତେ ଆମ କଲୋନୀର 5-7 ଜଣ ଆସିକି ବାଡେଇଲେ। ସାମଦେବ ବାବା କହିଲେ କାହିଁକି ବାଡେଇଲେ? ନା ଆଜ୍ଞା ଶୀର୍ଷାସନ କରୁଥିଲି। ଆରେ ଅସୁବିଧା କଣ? ନା ଆଜ୍ଞା ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକି କରୁଥିଲି। ଆଉ ଜଣେ ଲେଡିଜ ଆସିଲେ, କହିଲେ ସାମଦେବ ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିକି ମୁଁ 3 ଦିନ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲି, 13 କିଲୋ କମିଗଲି।
ସେ ସାମଦେବ ବାବା କହିଲେ ମୋ ଗୁରୁ ରାମଦେବ ବି 3 ଦିନରେ 13 କିଲୋ କମେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ତମର କେମିତି କମିଲା? ନା ଆଜ୍ଞା ସତରେ କମିଗଲା ପରା। ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଥିଲେ କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲି ହବାର ଥିଲା, କାଲି ହେଇଗଲା ତ 13 କିଲୋ କମି ଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ, କଣ କରାଯିବ କୁହନ୍ତୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକି କହିଲା ସାମଦେବ ବାବା ମୁଁ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି, କଣ କରିବି? ସାମଦେବ ବାବା କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଇଁଷ ଖାଉଛନ୍ତି? ଇଏ କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଖାଏ। ନା କଣ ଖାଆନ୍ତି? ନା ଆଜ୍ଞା ଚିକେନ, ମଟନ, ମାଛ, କଙ୍କଡା, ଅଣ୍ଡା ସବୁ ମୁଁ ଖାଉଛି। ସାମଦେବ ବାବା କହିଲେ ପ୍ରଥମ କାମ ଆପଣ ଆମିଷ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଆମିଷ ମଣିଷକୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କରିଦିଏ, ମଣିଷର ମାନେ ବ୍ଲଡ ସ୍ପିଡ ବଢେଇ ଦିଏ, ରାଗି କରେଇ ଦିଏ। ଆମିଷ ଫାଷ୍ଟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯଦି 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ। ଇଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। 2 ନମ୍ବର କଥା, ଆପଣ ଗଦିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି? ନା ହଁ ଗଦି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତଳେ ସପ ମସିନା ପକେଇ ଶୁଅନ୍ତୁ, ତକିଆ ବି ଦେବେ ନାହିଁ। ଇଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଫ୍ରିଜ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ପିଏ। ଫ୍ରିଜ ପାଣି ପିଇବେ ନାହିଁ। ଇଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କଣ କରିବିନି? ନା ନିଶା ପାଣି ଖାଉଛନ୍ତି? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଶୀତ ଫିତ ଟିକେ ସାଙ୍ଗସାଥି ପଡ଼ିଗଲେ ଟିକେ ପିଆ ପିଇ କରିବୁ। ନା नो ସ୍ମୋକିଂ नो ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଯଦି 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ। ଇଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କିଛି ଅଛି କି ଚକ୍ର ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ମଙ୍ଗୁରୁ? ନା ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଇଏ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆମିଷ ଖାଇବିନି, ଗଦିରେ ଶୋଇବିନି, ଫ୍ରିଜ ପାଣି ପିଇବିନି, ନିଶା ପାଣି ଖାଇବିନି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର ରଖିବିନି। 100 ବର୍ଷ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି ଆଜ୍ଞା, ମତେ କାଲି ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଇଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ମତେ ପାର୍କରେ ବୁଲିବି। ପାର୍କଟା ହଉଛି ସେଫ୍ ଜାଗା, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥିବେ ଆରାମରେ। ପାର୍କ ଭିତରେ ବୁଲୁଛି, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି 2 ଜଣ ମଉସା ମାଉସୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ମଉସାଙ୍କର ବୟସ ପାଖାପାଖି 80 ଖଣ୍ଡେ ହବ, ମାଉସୀଙ୍କର ବୟସ 76। କିନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମଉସା ଲାଗୁଛନ୍ତି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଭଳିଆ, ମାଉସୀ ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ ଭଳିଆ। ମୁଁ ଗଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମଉସା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଥାନ୍ତି। କହିଲେ ହଁ ପପୁ ବାବୁ ଆମେ ତମକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ, ତମେ ଟିଭିରେ ବାହାର। ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ନା କଣ ପଚାରିବ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ? ନା ମୋର 82। ମୁଁ ବାପା ଲୋ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି 80। ମାଉସୀଙ୍କର? ନା 78। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା 42 ବର୍ଷ ମୋର, ମୁଁ ଏମିତି ଶୁକୁଟା ଆମ୍ବ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଏ ବୟସରେ କେମିତି ଏମିତି ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି? କହିଲେ ପପୁ ଆମର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା, ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଦିଆ ନିଆ ହେଇଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କଜିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯିଏ ବି ବାହାସାହା ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଟିକେ କଜିଆ କଳି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ନା ଆମର କଣ୍ଡିସନ ହେଇଥିଲା ସେ କଜିଆ କଳିରେ ଯିଏ ହାରିବ ସେ ଡେଲି 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ? ନା ତମେ ଯଦି ବାହାସାହା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଜାଣିଥିବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବି କଜିଆ ହୁଏ କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ କହିପାରିବେ କି? ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜିତେ, ହଁ ନା ନା? ଲାଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱାମୀ କହିବ ହଁ ହଁ ମୋର ଭୁଲ ତୁ ଯା। ତ ମୋର ଭୁଲ ମାନେ ମୁଁ ଡେଲି 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲିଲି। ଡେଲି 10 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏମିତି ଫିଟ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମଉସା ତମେ ସିନା 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲିଲେ ଏତେ ଚିକଣ ଅଛ, ମାଉସୀ ତ ଡେଲି ଜିତୁଥିଲେ, ସିଏ କେମିତି ଚିକଣ ଅଛନ୍ତି? ମଉସା ମତେ କହିଲେ ପପୁ ତମେ ଯଦି ବାହା ହେଇଛ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ତମର ନାହିଁ। କହିବ ନାରୀ ଜାତି ଭାରି ସନ୍ଦେହୀ, ମୁଁ 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ ମାଉସୀ ଡେଲି ଯାଇକି ଚେକିଂ କରେ। ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା, ବୟସ୍କ, ଇଏ ସମାଜ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତିକା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି, ମାନେ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବେ ସେଇ ଜାଗାରେ କମେଡି ବାହାରିବ। ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଛୁଇଁବେ ଆଜିକା ଦିନରେ କମେଡି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ ଟିଭିରେ ଦିଏ, ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତ ଗୋଟେ ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି ଦିଏ, କିମ୍ବା ଫାଲତୁ କଥା ଦିଏ, ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦେଖିକି କୁହେ ନାହିଁ। ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ एक्शन କହିବି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କଟ୍ ହୁଏ, ଏପିସୋड ସରିଯାଏ। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ପପୁ ବୋଧେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, କିନ୍ତୁ ସତ କଥାଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟାଉଟର ଯୋଉଦିନ ମରିଥିବେ ମୋ 21 ସେଇଦିନ। ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କମେଡି କରିନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନ ଶୈଳୀ କାହିଁ ଏତେ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଆମ କଥା ଗୁଡ଼ା ଆମକୁ କମେଡି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯିବେ କମେଡି। ଥରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହୁଛି କେମିତି କମେଡି। ଗୋଟେ ଟ୍ରେନରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯିବା କଥା ମୁଁ ଭଦ୍ରକ। ସେ ଟ୍ରେନଟାରେ ମୁଁ ବସିଗଲା ପରେ ଦେଖିଥିବେ ବସ୍ ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ବସିଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହୁଅନ୍ତି, ଗପସପ ଆଉ ଭାଇ କୁଆଡେ ଯିବ ଭଲ, ମୁଁ ଭାବି ଚିହ୍ନା ଜଣା ଲୋକ ଟିକେ ବେଶୀ ଘେରି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଭାଇ ଭଲ ସବୁ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ମୋ ବେଳା ଖରାପ, ମୁଁ ସେଦିନ ତା ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଲୋକାଲ ବଗିଟା ଭିତରେ ବସିଛି, ମାନେ ଯୋଉ କଣ ଜେନେରାଲ ବଗିଟା ଭିତରେ ବସିଛି, ଅଧିକା ଭିଡ଼ ଅଛି। ସେଇ ଟ୍ରେନ ଭିତରେ 15ଟା କମେଡି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ସେଇ ହଠାତ୍ ମୁଁ ବାଦାମ ଖାଉଥିଲି, ସେ ଯୋଉ ଝରକାଟା ଏମିତି ସେ କାଚଟା ଟେକିକି ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଆରେ ବାଦାମ ଚୋପା ଗୁଡ଼ା କୋଉଠି ପକେଇ ମୋ ସାଇକେଲ ଜଣେ ଭାଇ ବସିଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ପଞ୍ଜାବୀଟା ପିନ୍ଧିକି ବସିଥିଲି। ମୁଁ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଭାଇ ବାଦାମ ଚୋପା ଗୁଡ଼ା କୋଉଠି ପକେଇବି କହିଲ? ସେ ଭାଇ କହିଲେ ତମ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଲୋକଟା ବସିଛି ତା ପକେଟରେ ପକେଇ ଦଉନ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତା ପଞ୍ଜାବୀ ପକେଟରେ ମୁଁ ପକେଇବି, ସିଏ ଜାଣି ପକେଇବନି? ନା କେମିତି ଜାଣିବ? ମୁଁ ତମ ପଞ୍ଜାବୀ ପକେଟରେ 5 ଥର ପାନ ଛାପ ପକେଇଲେଣି, ତମେ ଜାଣିଛ ମତେ କହିବ? ଫାଷ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତା ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଛି ଏଇଠି,
ସେ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଟୋକାଟେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଥିବେ ଦେଖିବେ ଏମିତି ହଉଥିବେ, ଝିଅ ପିଅ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ଟିକେ। ତ ଏମିତି ସେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ସେ ଟୋକାଟି ଏମିତି ହଉଛି, ତା ଭାଇ କହିଲା ଭାଇ ଦେଖିନୁ ସେ ଟୋକାଟା କେମିତି ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ ହଉଛି, ବାଜିଯିବ। ଭାଇ କହିଲା ଏ ବାଜିବ। ସେ ଟୋକା କହିଲା କଣ ନା ମୋ ଭଉଣୀ ଠିଆ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ବାଜିବ, ବାଜିଲେ ଖାଇବୁ। ଇଏ ଟୋକାଟି କହିଲା ବାଜିଲେ ଖାଇବୁ, ଆଗେ ବାଜିଲେ ମତେ କହିବୁ, ମୁଁ ମୋର ଟ୍ରେନ ହଲୁଛି, ମୁଁ ଏମିତି ହଉଛି, ଏଠି ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି, ବାଜିଲେ କହିବୁ। ତା ଭାଇ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ ଏପଟୁ ଘୁଞ୍ଚିଆ। ସେ ଟୋକା ଆଖି ପାଖରେ ନେଇକି ଆଙ୍ଗୁଳିଟାକୁ ଏମିତି କଲା। ସେ ଟୋକା କହିଲା ଏ ବାଜିବ, ଇଏ କହିଲା ବାଜିଲେ କହିବୁ। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ସେମାନେ ମତେ ଜଣେ ପଚାରିଲା ଭାଇ ତମେ କୋଉଠୁ ବୁଲେଇବ, ମୁଁ କହିଲି ଭଦ୍ରକ। ନା ଭାଇ ମୂର୍ଖ, ଏଇଟା ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଇଏ ଏକାଥରେ ଯିବ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିବ, ସିଧା ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ, ଭଦ୍ରକରେ ଅଟକିବନି। ତମେ କେମିତି ଓହ୍ଲେଇବ ଜାଣିପାରୁନ, ଚଢି ଯାଇଛ ରାଜଧାନୀରେ। ମୁଁ କହିଲି କଣ କରିବା କହିଲ। ହଠାତ୍ ଜଣେ ମତେ କହିଲା ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଭାଇ, ପ୍ରତି ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଭଦ୍ରକରେ ସ୍ଲୋ ହବ ତମେ ଡେଇ ପଡିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଭାଇ ଡେଇ ପଡି ନା ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଏଇ ଦେଖିବ ଚା ବାଲା କେମିତି ଓହ୍ଲାନ୍ତି, ପକେଟ ମାରେ କେମିତି ଓହ୍ଲାନ୍ତି, ଟ୍ରେନ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇବ ଧାଇଁବ ତା ସାଙ୍ଗରେ, ମାନେ ଟ୍ରେନ ସ୍ପିଡରେ ଯଦି ଧାଇଁବ ପଡିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଓକେ। ଆଉ ଯେମିତି ଭଦ୍ରକ ପାଖ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି 6-7 ଖଣ୍ଡେ ଯମଦୂତ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ମତେ ଠେଲିବେ, ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲେଇବି, ଭାଇ ଓହ୍ଲେଇବ ଧାଇଁବ। ମୁଁ ଏମିତି କହୁଛି ହଁ ଭାଇ ଜଷ୍ଟ ସ୍ଲୋ ହେଇଛି, ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇକି ଏମିତି ଧାଇଁଛି, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ଟିକେ ସ୍ପିଡରେ ଧାଇଁକି ମୁଁ ଆର କୋଚଟାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ମାନେ ଇଏ ବଗି ପାରିକି ଆର ବଗି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସେ ବଗିର 3-4 ଜଣ ଭାବିଲେ ମତେ ମୁଁ ଟ୍ରେନ ଧରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି, ପୁଣି ମତେ ଟାଣିକି ନେଇକି ଉଠେଇଦେଲେ, ପୁଣି ସ୍ପିଡ ହେଇଗଲା ପଳେଇଲି। ମାନେ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର କମେଡି। ଏଇଠି ମୋର ମନେ, ଏଇ ଆଜି ଆସିକି ମୁଁ ଏଇଠି 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ବସିଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୁଁ ଦେଖିଲି। ସେ ଭାଇ ଖରାପ ଭାବିବେନି ଯଦି ଥିବେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବୟସ 45 ଖଣ୍ଡେ ହବ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 42 କି 40 ଖଣ୍ଡେ ହବ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ 2ଟି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଠି କୋଉଠି ଥିବେ ଖରାପ ଭାବନି ଭାଇ। ପୁଅଟିର ବୟସ 22 ଖଣ୍ଡେ ହବ, ଝିଅଟିର ହବ 18 ଖଣ୍ଡେ। ବାପା ଆସିଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ଏତେ ବଡ ମେଳା ହଉଛି, ବାପା ଖାତିର ଦେଖେଇକି ଫ୍ୟାମିଲିକି ଆଣିଛି। ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ, ଏଇଠି ଖାଇବୁ କି ଏଇଟା ମିଳୁଛି, ହା ଚାଲେ ସେଇଠି ବେଲୁନ ଫୁଟେଇବୁ, ସେଠି ଚାଲ ଅମୁକେ ଲାଗିଛି, ଭାରି ଖାତିର। ବାପା ଦେଖୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ନା ମୁଁ ସେ ମଥୁରା କେକ୍ ଖାଇବିନି, ସେଠି ଚାଟ ଖାଇବି ନା ବାପା ମୁଁ ଚାଟ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ଡାଇଟିଂରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଟୋକା ବି ବୋଧେ ସେ ଜିମ୍ ଫିମ୍ ଯାଉଛି। ଆଜିକାଲି ଜିମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏମିତି ବୁଲୁଥିବେ, 3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଜିମ୍ ଯିବେ, ସେ ପୁଅ ବି ସେମିତି ବୁଲୁଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ପିଲା କିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତରେ ଯାଉଥିଲା, ସେ ବାପା ଦିହରେ ଏମିତି ପିଟି ହେଇକି ପଳେଇଲା। ଆଉ ବାପା ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସିଛି, ଭାରି ଖାତିର। ହଠାତ୍ ଖାତିର ଦେଖେଇ ବାପା କହିଲା କଣ କିରେ ଦେଖା ହଉନି, କୁଟି ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଯୋଉ ଟୋକା ଏମିତି ପାରେଇ ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ବେଗିଅର ପକେଇଲା, କଣ ହେଲା? ବାପା କହିଲା ଦେଖା ହଉନି ତତେ, କୁଟି ହେଇଯାଉଛି। ଆରେ ଭିଡଟା ହେଇଛି, କୁଟି ହେଇଗଲି, କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଯଦି ଏତେ ଭିଡ ତମକୁ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ବସରେ ଆସୁନ। ବାପା କହିଲା କଣ ନା ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି, ତୁ ମୋ ଦେହରେ କୁଟି ହେଇଗଲୁ, ମୁଁ ତତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ତୁ ମତେ ଉପରେ ଚଢି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ବାଜେ ପିଲା। କହିଲା କଣ ମତେ କହିଲୁ ବାଜେ ପିଲା? କହି ବାପାକୁ ଚଟକଣ୍ଡା ଲଗେଇଦେଲା। ଆଉ ବାପା ଏମିତି ହାତକୁ ଆଉଁସିଲା ଗାଲକୁ, କହିଲା କଣ ମତେ ବାଡେଇ ଦେଲୁ କଣ ତୁ? ଆଚ୍ଛା ମୋର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ମତେ ବାଡେଇ ଦେଲୁ, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପିଟିଲୁ, କେଡେ କାଢୁଆ ମୁଁ ଦେଖିବି। କହିଲା କାହିଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ? ଇଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କଣ ମତେ ମାଇଲା? ଆଚ୍ଛା ଆରେ ମୋର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ମତେ ମାରିଦେଲୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାଡେଇ ଦେଲୁ। 18 ବର୍ଷର ଝିଅ, +3 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପଢୁଛି, +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର, ତାକୁ ଟଚ୍ କର, ମୁଁ ତତେ କହିବି ତୁ ଫୁଲବାଣୀ ଷଣ୍ଢ। ସେ କହିଲା କାହିଁ ତୋ ଝିଅ? ଇଏ ସେ ଝିଅ କହିଲା ବାପା ସେ କଣ ମତେ ମାରୁଛି? ଆମେ ବୁଢା ବୁଢୀ ପାରିଗଲୁ, ସେ ଝିଅ ବୋଲି ପାରିଗଲୁ। ଏ ଟୋକା ମୋର 22 ବର୍ଷ, ଜିମ୍ ଯାଉଛି, ତା ଦେହରେ ଟଚ୍ କରିଦେ, ମୁଁ ଫୁଲବାଣୀ ନୁହେଁ, ତତେ କହିବି ଓଡିଶା ଷଣ୍ଢ। କହିଲା ପୁଅ କାହିଁ? ଏଇଟା ତା କଲରକୁ ଧଇଲା, ପୁଅକୁ ମାଇଲା, ପୁଅ ବାପା ବାପା ବାପା। ବାପା କହିଲା ନା ତୁ ଷଣ୍ଢ, ୟେସ୍ ଯା ପଳା। ସେ ଟୋକା ଏମିତି କଲର ଟେକିକି ପଳେଇଲା। ଆଉ ସେ ପଳେଇଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଇଏ କି କଥା, ତମେ ତ ଏକିଟିଆ ଖାଇଲ ପଳେଇଥାନ୍ତେ, ତମେ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଡୁଆ କରେଇଲ? ସେଇ ଯୋଉ ବାପା କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଘରକୁ ଗଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଏକିଟିଆ ଖାଇଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥାନ୍ତା ଛି ତମେ ପୁରୁଷ ଲୋକଟି ଯାଇକି ମେଳାରେ ମାଡ଼ ଖାଉଛ, ଆଉ ଫର୍ଦର ଟାଇମ୍ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କୁଆଡେ ଯିବିନି। ଝିଅ କହିଥାନ୍ତା ବାପା ତମେ ଜାଣିଛ ସେଇଠି ମୋର କେତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ତୁମେ ମାଡ଼ ଖାଇଲ, ଆଉ ଫର୍ଦର ଟାଇମ୍ ତମ ସହିତ ଯିବିନି। ଟୋକା କହିଥାନ୍ତା ମୋ ଦେହରେ ଟିପ ଦେଇଥାନ୍ତା, ମାରିକି 32 ଦାନ୍ତ ଝଡେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏବେ ସବୁ ଖାଇଗଲା, ଆଉ କେହି କହିବନି। ମାନେ କୋଉ କୋଉ ବାଟରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଯେ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେନସନ ହେଇଗଲେଣି। କୋଉ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ କାଠୁରିଆ ଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ କାଟିବା ଲାଗିଯାଏ, ଦିନେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢି ସେ କାଠ କାଟୁଛି, ହଠାତ୍ ଝାଳ ହେଇଗଲା, ତା ହାତରୁ କୁରାଢିଟା ଖସି ପଡିଲା।
ତଳେ ଗୋଟେ ପାଣିର ଗଡିଆ ଥିଲା ତାରି ଭିତରେ କୁରାଢିଟା ପଡିଗଲା ଲୋକଟା ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିକି ଦେଖିଲା କୁରାଢି ପାଇଲାନି କାନ୍ଦିଲା କହିଲା ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ କଣ କରିବି କୁରାଢି ଖଣ୍ଡକ ଥିଲା କାଠ କାଟୁଥିଲି ପିଲା ଛୁଆ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲେ ତମେ କୁରାଢି ଖଣ୍ଡକ ନେଇଗଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି କହିକି ଏମିତି କହି କାନ୍ଦିଲା ଆଉ କାନ୍ଦିଲା ମାନେ 45 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କାନ୍ଦିଲା ଭଗବାନ କହିଲେ 2-3 ମିନିଟ୍ ସିନା କାନ୍ଦିଲେ ସହିଯିବି 45 ମିନିଟ୍ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା ଭଗବାନ ଆଉଟ ଅଫ୍ ଟଲରେନ୍ସ ଭଗବାନ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ପାଣିରୁ ବାହାରିଲେ ଠିଙ୍ଗ କଣ ହେଇଛି ବାବା ये कहला प्रभु मो कुराड़ी पानी अरे रह मु परा भगवान तोर डाउट मो उपरे तो कुराड़ी आनुची र कहि भगवान बुडी गले कंप्लीट गुडे सुनार कुराड़ी खोलले पूरा गोल्ड कहले एटा तो कुराड़ी ये देखला कहला ना आगे एटा हळदिया कलर देखाउची एटा मोर नुह भगवान कहले सुनाटा को कहउची हळदिया अच्छा कहि से कुराड़ी की रखि देले पुणी बुडी गले गोटे हीरार कुराड़ी खोलले पूरा डायमंड कहले एटा तो कुराड़ी ये कहला प्रभु मो दिह छुई कहले तमे भगवान टी भगवान कहले कि कहीं ना मत लगुच साबुन माड़ी बाथरूम में पड़ तुम मुंड माड़ हो प्रभु यहाँ पूरा काचटा भगवान कहले अरे आश्चर्य सुनाटा को कौच हलदिया हीराटा को कौच काच अरे तो कुराड़ी किमिति ये कहले आज्ञा मो कुराड़ीटा एमती काठ बेंट लगी अगरे लुहा भगवान कहले मत बुझौची कुराड़ी का कौन अच्छा र से हीरा कुराड़ी की रखिकी बुड़ी गले तार ओरिजिनल लुहा कुराड़ी टी आनले कहले एटा तोर कहला हाँ भगवान एटा मोर भगवान कहले आउ कौन कह ना मत खाली गुटे कथा भगवान कहतु मु 45 मिनिट घाटिली पाइली नहीं तमे कोन थरे थरे बुडुच गुटे गुटे कुराड़ी आनु तो तमे किमिति पाउचो भगवान कहले कुराड़ी किमिति पाइली सेटा इंपोर्टेंट नहे आजिका दिन रे जेतेबेले मिछ लांछना टाउटरी सबुआले भर्ती से जगह तो भलिया गुटे मनीष देखली जे सुना हीरा चिनी पाउ नाही एते सरल एते बढ़िया मनीष जा धन तोते तीनटा जाक देई देली नै जा ए सुना कुराड़ी भी तोर ए हीरा कुराड़ी भी तोर तो कुराड़ी नेकी पड़ा ए गप आपण आगुर सुनिथिले की हम को मूर्ख सही गप कहि टाइम खाइबी मो गप एइटु आरंभ सीए लोकटी जो लोकटी तार कुराड़ी पाइला आउ 15 दिन खंडे परे दिने सकाळु पखाळ पानी खाइ देई जस्ट जाउची काठ काटिवा लागि कुराड़ी धरिकी ता स्त्री कहला एइटि टिके सुनिबो एइ गुटे भलो कथा स्त्री मानकर मार करिवे दिन राती मुह जोड़ी थिबे किछि करिवेनी तमे सकाळु कुआड गुटे शुभ फुभ करिकि निश्वास करिकि जस्ट बाहर की जीव पछुरु डाके सुनिबो यो टिके कोन हला ना पिला तो स्कूल पळेलेनी चल मु काई घरे रहिबी तम संगे जीवी स्वामी कहला काठ बोइबा नै मते कैरेक्टर मिल गला कहला चल नेकी जो गछटा दुटा कुराड़ी खसितिला सिरा जामुकोली गछटा स्वामी एता ऊपर को चढ़ी गला काठ काटिबा लागि स्त्री हठात देखिला कहला हे भगवान किते सुंदर कोली हेची जामुकोली दी चाटा पकेले मु खाए स्वामी मिति डाळ हले देला कोली गुडा तळे पडला स्त्री कहला एडा धूली हे गला मु खाइबिनी तमे गुटे गुटे पकाउ मु कोन तो कानी देखि स्वामी गुटे गुटे पकाउची डाहाणुकू बाणकू पछुकू आगुकू हो बेडलक स्त्री टी से गड़िया भितर गली गला स्वामी ऊपर देखे देला नाही आसी कांदिला कहला भगवान 150 टका खर्च करते गोटे कुराड़ी नहीं आस्तानी तुम मते कुराड़ी दे देलो होयो मो स्त्रीटा कुआडे पळे गला मु किछि पाउ नाही ता साड़ी साया ब्लाउज किछि देखाउ नाही भगवान जेतु चिन्हा थिला आ टाइम नेलेनी हठात कि से पानी रो बाहरले टिंग कोन हिची बाबा तो प्रभु मो स्त्री अबे रह सेदिन तो सुना कुराड़ी हीरा कुराड़ी देदिले मो ऊपर डाउट आनुची र कोई बुडी गले सन्नी लियोनी की खोली आइले बाहरला सन्नी लियोनी भगवान पचारले एटा तो स्त्री से देखिला तारा हां देई दियो भगवान बोले काठ फळिया खाई ओ मात्र 15 दिन तळे तते सुना कुराड़ी हीरा कुराड़ी देली मना करू आज बे सुंदरिया झियो फुलदल को जेटा मो स्त्री कहला ना प्रभु मते होगा प्रॉब्लम ना कोन प्रॉब्लम ना मु आपन को हाडे हाडे चिन मु एटा कहि मोर नो पुनी रखि दो तापर अर्चिता को लेके आसीबो मु कहि प्रभु एटा नो पुनी रखि दो मो से काली पुतरी माइक लाटी लेके आसीबो मु कहि प्रभु एटा मोर भगवान कहि तू एते सुंदर बे तो मन एते बढ़िया एडे सुंदर झियो लेके तर किछि परिवर्तन हलानी जा तते खुशी की तीनटा जगह दे देली नै जा संभाली गो की चाउल सिना टंकाटे डाली रेट केते सुनलो माने भगवान को ट्यूशन करछन आज के दुनिया ये जगार आमे आज अच्छे सबुआडे पोल्यूशन आपन सबुठारु सुंदर जगार अछन जोठी देखिबे पेटे पेटे निश्वास नेबे जहा खाइबे एटी ओरिजिनल एटी मनीष गुडा ओरिजिनल एटी गोला संस्कृति ओरिजिनल ये माटी होची कंधमाळ माटी माटी पाई गुटे जोरदार ताली हे जाऊ प्लीज एडे सुंदर संध्या जाहु राती गडी गडी जाउची मत लागुची सकाळु सकाळु एबा बरफ पड़ी जाउतो अंचल रे ता बाद भी आपन को मन मिजाज एते गरम आपण एते सुंदर माहौल भितर बसिचंती एवं कार्यक्रम को एन्जॉय करछन अधिका समय आपण मानकर नष्ट करिवि नै जदि आपण माने कहबे ओके गीत फित गाइबा शीत छड़ा कार्यक्रम गीत आउ कथारे नो म्यूजिशियंस भाई माने अछंती गुडे कॉमेडी मिसा गीत गाइबा की मते भाई माने दि चार जण कहले भाई
ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କମେଡି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଟା କହିବେ ତେଣୁ ତାକୁ କହିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆଗେ ଟିକେ କହିଦେଇଛି ଭାଇ ମାନେ ଟିକେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ସେ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବରଫ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ତାକୁ ବି ଢାଙ୍କି ଟୁଙ୍ଗି ଦେଲେଣି। ତେବେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏଇଟା ଆଗେ ମୁଁ କହିସାରେ ତାପରେ ବଞ୍ଚେଇବେ ଭାଇ। ହଁ ଦେଖିବେ ଆଜିକାଲି ପିଲା ଯାକ ଯୋଉ ବାପା ମା ମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ ପଠଉଛନ୍ତି, ବାପା ମା ମାନେ ସନ୍ଦେହରେ ଯେ ଆମ ପିଲା ଯଦି ଭଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ ନ ରଖିଲା ତାମାନେ ପାଠରେ ଯଦି ନହେଲା କରିବ କଣ। ତେଣୁ ବାପା ମା ମାନେ ଚାଲାକ ହେଇଗଲେଣି, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯା ଚିତ୍ର ଶିଖିବୁ, କାହାକୁ ଯା ନାଚ ଶିଖିବୁ, କିଏ ଗୀତ ଶିଖିବୁ, କିଏ ଯା ଜୁଡୋ କରାଟେ ଶିଖ, କିଏ ଯା ଖେଳା ଖେଳି କର। କହି ହଉନାହିଁ କିଏ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାଲି ତେନ୍ଦୁଲକର ହେଇଯାଇପାରେ, କିଏ ଅବ୍ଦୁଲ କଲାମ ହେଇଯାଇପାରେ, କିଏ ମାଧୁରୀ ହେଇପାରେ, କିଏ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ବାପା ମା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ ସେ ପିଲା ଯାକ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଶିଖାନ୍ତି, ଗୀତ କ୍ଲାସ ମେଞ୍ଚେ ପିଲା ଗୀତ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଦିନେ ଏମିତି ଗୀତ ଶିଖଉ ଶିଖଉ କହିଲେ ପିଲେ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା 50-60 ବର୍ଷ ତଳେ, କଭି କଭି ସେ ଫିଲ୍ମ ନା, କଭି କଭି मेरे दिल में ख्याल आता है। ମୁଁ ସେଟା ଗାଇବିନି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗାଇଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ମୁଡ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଆର ଫିଆର ଧରି କହିବେ ବହୁ ତୁ ଗାଉଛୁ ତୁ ପଳା, ମୁଁ ସେଟା ଗାଇବିନି। ସାର୍ କହିଲେ କଥାଟା ହଉଛି ଏଇ ଗୀତଟିକି ଯିଏ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଗୁଲଜାର। 60-70 ବର୍ଷ ତଳେ ସେଇ ଗୁଲଜାର ପୁଣି ଏବେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଲ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଲେଖିଲେ ଚଲ ଛେଇଆ ଛେଇଆ। ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଜଣେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ନାୟକ କହିଲେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଗୀତ କରିଥିଲେ ହେ ଫଗୁଣ ତମେ ଗଲା ପରେ ଅନେକ ଯାତନା ଏଠି ପୁଣ୍ୟର ନଦୀ ତୀରେ ପାପର ତରୁଡାଳେ। ସେଇ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ପୁଣି ତାଙ୍କ ଶେଷ ସମୟରେ ଲେଖିଲେ ଭାଉଜ 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 ସବୁଦିନେ ତମେ ଭାଇ ପାଖେ ଅଛ ଆମ ଆଡେ ଥରେ ଆଉଜ। ଆପଣ ଯେମିତି ହସିଲେ ପିଲା ଯାକ ସେମିତି ହସିଲେ। ସାର୍ କହିଲେ ହସ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଲେଖିଲେ? ଯୋଉ ଗୁଲଜାର ତାକୁ ଲେଖୁଥିଲେ ଆକୁ ଲେଖିଲେ, ଯୋଉ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ତାକୁ କରିଥିଲେ ଆକୁ କଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ କଳାକାର ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେ ବଦଳୁଥିବ। ଅପଡେସନ ଯାହା ଭିତରେ ନଥିବ, ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ମନ ବୁଝିକି କାମ ନ କରି ପାରିଲା ଲୋକ କହିବେ ତୁ ପଳା ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ। ତ ମୋ ପିଲା ଯାକ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଗୀତ ଶିଖୁଛ ମାନେ ସବୁ ଗାଇବ, ଭଜନ ୟେସ୍, ଆଧୁନିକ ୟେସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଓକେ, ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଓକେ, ରକ୍ କ୍ରାକ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ରେପ୍ ଯାହା କହିଲେ ପିଲା ଯାକ ଗାଇବ। ଆଜିକାଲି ପିଲା ସବୁ ଜାଣିବା ପିଲା, ଯୋଉ ଜେନ୍ ଆଲଫା ଗୁଡା ଯାହା ଘରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରା କୁଚରା ଥିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେ ପିଲା କହିବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଜିକାଲି ପିଲା ସାରୁ କହିଲେ ସାରେ କଣ ଏମିତି ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି କହିଲେ, ଯୋଉ ଗୀତ କହିଲେ ଆମେ ଗାଇବୁ। ମାଷ୍ଟର କହିଲେ କଣ ମୁଁ ଯୋଉ ଗୀତ କହିଲେ ଗାଇବ? ପିଲା ଯେ କହିଲେ ହଁ। ସାର୍ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ସ୍କେଲ ହଉଛି ଜି ମାଇନର। ସାର୍ କହିଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଛି, ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ଇକୋ ଦେବେ, କଥା କହିଲା ବେଳେ ଇକୋ କାଟିଦେବେ। ସାର୍ କହିଲେ ଗୀତଟା ଆସ ଗୋ କଲିକତାକୁ ଯିବା ଆସ ଗୋ, ଇକୋ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ। ରେଳରେ ଚଢିବା ଟିକେଟ କରିବା, ରେଳରେ ଚଢିବା ଟିକେଟ କରିବା, ଦେଖିବା ହାଉଡା ପୋଲ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୀତ। ସାର୍ କହିଲେ ଟିକେ ନାଚି ନାକିଡି ତାଳରେ ଗାଇବା। ଆସ ଗୋ କଲିକତାକୁ ଯିବା ଆସ ଗୋ, ଆସ ଗୋ କଲିକତାକୁ ଯିବା ଆସ ଗୋ, ରେଳରେ ଚଢିବା ଟିକେଟ କରିବା, ରେଳରେ ଚଢିବା ଟିକେଟ କରିବା, ଦେଖିବା ହାଉଡା ପୋଲ। ସାର୍ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତଟିକି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଯେମିତିଆ କହିବି ସେ ସେମିତିଆ ଗାଇବ। ପିଲା କହିଲେ ହଁ ଏ ନଟ ଠିଆ ବାପା ଏଇ ଗୀତ ଟିକେ ତୁ ବାପା ଗାଇବୁ ଆସକ କଲିକତାକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ କୌଣସି କାର ଲାଗିବନି, ଆ କାର ହର୍ଷିକାର ହର୍ଷୁକାର ନାହିଁ, ସବୁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡାକୁ ଗାଇବୁ। ଅସନ ମୋର କର ପଟଲ ଗରପର ଚର, ସିଏ ଗାଇଲା ଅସଗ କଲ କତ କଜବ ଅସଗ ରଳର ଚଢବ ଟକଟ କରବ, ରଳର ଚଢବ ଟକଟ କରବ, ବଡ ବଲ। ସାର୍ କହିଲେ ବଢିଆ ଗାଉଛୁ, ଖାଲି ଗୁଟୁକା ଛାଡିଦେ, ନଙ୍ଗା କଫ ନାଗୁଛି ଗୁଟୁକା ଛାଡିଦେ, ବଢିଆ ଗାଇବୁ। ଏଇ ମିଟୁନା କଣ ଖାଉଛୁ ତୁ? ଖଟା? ଆଲୋ 50 ଥର ମନା କରୁଛି, ଝିଅ ପିଲା ଯଦି ତମେ ଗୀତ ଗାଉଛ କି ଯିଏ ବି ଗୀତ ଗାଉଛ ଖଟା ଛାଡି ଦିଅ, ରାତିରେ ନିଦ୍ରା ହବନି, ପେଟେ ପେଟେ ପାଣି ପିଅ। କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲ ମା? ଖଟା ଖା ନାହିଁ, ସେ ଟାଇମ ଆସୁ ଲୋକ ତତେ ଯାଚିକି ଦେବେ, କହିବେ ଖଟା ଖା, ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସିବ। ଏବେ ତୁ ମା ଏଇ ଗୀତ ଟିକେ ଗାଇବୁ, ସବୁ ଆ କାର, ସବୁ ଆ ଆସାନା ମାରା କାରା ପଠେଲା କାରା ପାରା ଚାରା। ସେ ଗାଇଲା ଆସାଗା କାଲା କାତା କାଜାବା ଆସାଗା ରାରା ଚଢବା ଚାକାତା ଚାରାବା, ରାରା ଚଢବା
ବୈକୁଣ୍ଠ ଓହୋ ବାପା ପାନ ଦୋକାନ ଦେଇଛି ବୋଲି ପାନ ଖାଇ ପେଟି ମାଙ୍କଡ ପଛ ଭଳିଆ କରିସାରିଲେଣି ପାଟିଟାକୁ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଗୀତଟାକୁ ବାପା ଗାଇବୁ ସବୁ ହର୍ଷିକାର ଇସିନି ମିରିକିରି ପିଚିରି ଗିରି ପିରି ଚିରି ସେ ଗାଇଲା ଇସିଗି ନୂଆ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି ଲ ବାପା ତେଲୁଣି ପୋକ ଭଳିଆ ମୋଡି ଯାଉଛି ଠିଆ ବାପା ଏଇ ଗୀତଟା ଗାଇବୁ ସବୁ ହସୁକା ସବୁ ଉସୁନୁ ମୁରୁ କୁରୁ କୁଚୁରୁ ଗୁରୁ କୁରୁ ଚୁରୁ ସେ ଗାଇଲା ଉସୁକୁ ଉଲୁ କୁଚୁ କୁଚୁ ଉସୁକୁ ରୁରୁ ଚୁଡୁ କୁଟୁ କୁଟୁ ଗୁରୁ ରୁରୁ ଚୁଡୁ କୁଟୁ କୁଟୁ ଗୁରୁ ତୁକୁ ବୁଡୁ ପୁଲୁ ଏଗୁଡ଼ା ସହଜ ଆଉନି ଗାଇ ଦଉଛ ଆଉ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଦବା ତୁ ମୋ କ୍ଲାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ तो ऊपर मोर बहुत भरोसा আছে বাপা তুই এই গীতটি গাইবু ওই কারে পকেই গিয়া বলে স্যার কোন ওই কারে সৈনিক সেটা না স্যার হবনি আ কারে ই কারে উ কারে এইটি এমতি কই দেলে এই যো ই এই যো স্যার সবু গুড়ারে ওই পাটি বকা এই যো হবনি স্যার বলে হবনি তোতে মু মারিয়া যাও তো জঙ্গা পিপুনিকর হউছি তোর হবনি গাবে শিখাইলা ওই সই গই ওই লই কই তই কই জই কই ওই সই গই ওই সই গই ওই লই কই তই কই জই কই impossibility word find in the dictionary of fools nonsense useless senseless hey सुंची सुता ना ये सुची स्मिता क्या तू मो क्लास रो सबुठारु भलो पिला तो कंठ अतिरिक्त मते लागुची हीरा मांदी भलिया तो कंठ मालो तू ए गीतटी ओ कारे गाई दे सरदवा पळेला कौशल से कहला ना सारे से पुओ पिलाटा तारे हला चुप आबे झियो पिलाकर हुए तमरो कंठटा सरू गीत हुए हबो नै मु तते माहिया तो कहूची से गाइला औसो औलो हरिचंदन मरिला परे तांको भूत तते नागी चिगिलो लास्ट को कोन एते नंबोचू एटा काई निमति कोचो भाई एटा मोर बडर आ मुरे कहतु बिसे आसी आकरी या हमने बडर पुना ड्रम नो प्रॉब्लम से जुआडे जिवो ताको हाथ हले अने स्टेज रे कोन होती देखिबा नै एबे साउंड भाई मते काई देरी बहुना टोटली सबु नै मते भारी रह लागु आज्ञा तम नुवा गीत रे दउनो एबे नुवा गीत भाई कहले नि दबा गुटे भजन गाइबी की भजन को ना कहबनी भाई जे ना कहबो माइक्रोफोन फिंगिबी ता मु काई कहूची सुनो तू जो जगह रे ठाकुर ठाकुरानी कर गीत होउतबो ना 4 मिनिट काठ होई सुनिबे को उटे बाटरे सेटा शुभ फल पकेबो सुनिबे तो एटा बढ़िया गीत गाउची आ के सुनो भाउज माने माउसी माने आपण माने जानिथिबे जेतेबेले हम घर पाखरे राती रे कोउनसी उटे गछरे बसी उटे पेचा राती रे इमिति हबो पुराना गुरु जे लोक माने सीनियर लोक माने कहंदी जे ये 150 ओइटा खाइछ नले सासु ससुर को ना धरिथिबो जोति पई से पेचा आइछि कोन दिना नै आगो काले रे मो जेजेमा मो जेजेमा को ससुर को ना थिला बाई धर से आजि पर्यंत बाई गुण कहू नै कहूची कंटा फळ लो काई ना बाई धर परा मो 150 की ससुर को ना किंतु आगो काले रे लेडीज माने सासु ससुर स्वामी 150 एमान को ना धर नथिले किंतु आजिकालिया भाउज मानू पचारिबो तम स्वामी को ना कोन हिमांशु बेहेरा जेमिता साग तम 150 ना कोन सहदेव जेन्ना एउडा आरोजन कन्फर्म पेचा ताकरी पई नमिता अग्रवाल गोटे बढ़िया भजन गाइथिले प्राय आपण सुनिथिबे सेही गीतटी की जदिओ नारी कंठर गीतटा किंतु जेहेतु गोटे भात दामिका कथा ता भितरे अछि सेही गीतटी की मु वर्तमान आपण के सामने रे गाइलु ता भजन कम गोटे जानिबा सुनिबा गीत जानिला भलिया घर कथार गीत मो 150 ना बलियालो मु बलिया डाकिबी नाही म्यूजिक प्लीज।